गुड इवनिंग टू ऑल। सो सब नू आवाज़ आ रही है और पीपीटी शो हो रही है। ओके। सो माइक जो है सब दे म्यूट होने लगे आ। जो भी नवे जुड़े आ, अज तो वैसे डिस्कशन ही होएगी क्योंकि MCQ नहीं होणगे। बेसिक तो स्टार्ट कर रहे हैं मैथ नू आपां। क्लास 6 का मैथ है जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का मैथ है। उसका एडिशन जो है 2020 एडिशन सी। उसके नोट्स जो है प्रिपेयर किए हुए आ। ठीक है। इस क्लास 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਚੈਪਟਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਜਮਾਇਤੀ ਤੱਕ ਜੋ 14 ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 6 ਦਾ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपनियां संख्यावां नू समझना या जानना। ठीक है। सब तो पहला आप देखांगे कि असेंडिंग ऑर्डर की हुंदा है जिन्हों पंजाबी विच कहंदे आ वधदा क्रम। असेंडिंग ऑर्डर जिन्हों पंजाबी विच कहंदे आ वधदा क्रम। ये की चीज़ हुंदी है? वधदे क्रम का मतलब है सब तो छोटे तो लैके सब तो वड्डे वल वधना। फॉर एग्जाम्पल जिवें 0 तो लैके 10 तक। ठीक है। 0 तो लैके 10 तक लिखना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह वधना। फॉर एग्जाम्पल जिवें इत्थे लिखा होया है 5 15 25 35 45। मतलब 5 की है सब तो छोटा है और 45 की है सब तो वड्डा है। इस नूं कहंदे आ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब वधदा क्रम। फिर देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर की हुंदा है जिन्हों पंजाबी विच कहंदे आ घटदा क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वधदे क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा होंदा है। घटदे क्रम का मतलब है सब तो वड्डे तो लैके सब तो छोटे वाल जाना। जिवें 10 तो लैके 0 वाल जाना, 10 तो लैके 0 वाल जाना, इनू कहंदे आ घटदा क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। जिवें इत्थे जो 45 है ये वड्डा है, उन्होंने आप सब तो पहला लिखांगे डिसेंडिंग ऑर्डर विच। फिर 35, फिर 25, फिर 15, फिर 5। मतलब सब तो वड्डे तो लैके सब तो छोटे वाल जाना। इनू कहंदे आ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। इनू की कहंदे आ डिसेंडिंग ऑर्डर। वधदा क्रम और घटदा क्रम होप कि क्लीयर हो गया होएगा। फिर आप देखते हैं कि सब तो वड्डी 2 अंकां वाली संख्या किहड़ी हुंदी है, सब तो वड्डी 3 अंकां वाली संख्या किहड़ी हुंदी है, सब तो वड्डी 4 अंकां वाली किहड़ी संख्या हुंदी है, सब तो वड्डी 5 अंकां वाली किहड़ी संख्या हुंदी है। नाल आपां देखांगे कि सब तो छोटी 3 अंकां वाली संख्या किहड़ी है, सब तो छोटी 4 अंकां वाली किहड़ी है, सब तो छोटी 5 वाली किहड़ी है और सब तो छोटी 6 वाली किहड़ी है। क्योंकि पेपर दे विच ये डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दसो सब तो वड्डी 2 अंकां वाली संख्या किहड़ी है। सब तो वड्डी 2 अंकां वाली संख्या 99 है, 99। और उहदे विच प्लस 1 ऐड करते हैं तो सब तो छोटी जो है 3 अंकां वाली संख्या जो 100 है वह बन जाती है। फिर आप देखते हैं सब तो वड्डी 3 अंकां वाली संख्या किहड़ी है। सब तो वड्डी 3 अंकां वाली संख्या है 999। सब तो वड्डी 3 अंकां वाली संख्या है 999। और उहदे विच एक प्लस करते हैं तो कितना बनता है 1000। एक ही हो जाती है सब तो छोटी हो जाती है 4 अंकां वाली संख्या। सब तो छोटी 4 अंकां वाली संख्या बन जाती है। फिर हुण आपां देखते हैं कि सब तो जो वड्डी है 4 अंकां वाली संख्या किहड़ी है। सब तो वड्डी 4 अंकां वाली संख्या किहड़ी है, वो जो है 9999 मतलब 9999। किहड़ी है 9999। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 1 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਨਾਏ 99999। 99999। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। 1 ਲੱਖ बन जाएगा। ये की है सब तो छोटी 6 अंकों वाली संख्या है। सब तो छोटी 6 अंकों वाली संख्या है। सो ये नोट कर लो सब तो वड्डी 2 अंकों वाली संख्या केड़ी है, सब तो छोटी 3 अंकों वाली संख्या केड़ी है। ठीक है। ये पूछ लेंदे आ पेपर दे विच। हुण कुछ फैक्ट आ वो याद कर लियो। 100 दे विच 100 दे विच कितनियां दहाइयां हुंदियां ने।
100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ 10 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 100 ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 100 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 10 100 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ 100 ਦਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 100 ਦਹਾਈਆਂ ਮਤਲਬ 10 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 100 ਹਜ਼ਾਰ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 100 ਹਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ 100 ਹੁੰਦੇ ਆ? 1100, ਮਤਲਬ 1000 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ? 100 ਲੱਖ। 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ? 100 ਲੱਖ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10,000। 10,000 ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 ਲੱਖ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖਿਆ ਲੇਖਣ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 50,801 892। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 50,801,592। ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ? 50,801,592। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? 5,08,01,592। 5,08,01,592। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 3 ਅੰਕਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਇਹੀ ਅੰਕ ਨੂੰ 50,000, ਜੋ ਵੀ ਅੰਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਅੰਕਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ। 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 ਲੱਖ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਜੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 ਲੱਖ ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ml ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000 ml। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆ। ਫਸਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆ 5 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆ 5 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੋਏ
ਤਾਂ 0 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ 10 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 55 ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ 55 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿੰਦੇ ਨੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 50? ਨਹੀਂ, 50 ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। 50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ 60 ਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ 50 ਜੋ ਹੈ 55 ਜੋ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਹੈ 60 ਦੇ ਨੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 50 ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਮਤਲਬ 100 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0 ਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 48 100 ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨਿਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਏਗਾ? 0 ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ 0 ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੋਂ 49 ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ 100 ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਏਗਾ? 100 ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ 0 ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 119, ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੈ 100 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 451 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੈ? ਇਹ 500 ਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ 450 ਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੇਕਰ 455 ਦਹਾਈ ਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 460 ਦੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਆ। ਰੋਮਨ ਅੰਕ, ਰੋਮਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 1 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, 3 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, 4 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, 5 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, 10 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, 50 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। 50 ਲਈ ਐਲ ਜੋ ਹੈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 100 ਲਈ ਸੀ ਔਰ 500 ਲਈ ਡੀ, ਔਰ ਐਮ ਜੋ ਹੈ 1000 ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਹੈ 1000 ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 20 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ 49 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰੋਮਨ ਅੰਕ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 50 ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 50 ਲਈ ਐਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 100 ਲਈ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 500 ਲਈ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 1000 ਲਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1000 ਲਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ 4 ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 89 ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, 99 ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, 449 ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ 39 49 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ 49 ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਨ ਜੋ ਹੈ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 30 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਔਰ 40 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਐਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 4 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 20 ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਈ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 31 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 3x ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਈ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 20 ਹੈ, 20 ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਲਈ, ਔਰ ਐਲ ਜੋ ਹੈ 50 ਲਈ, ਔਰ ਡੀ ਜੋ ਹੈ 500 ਲਈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਨਾ ਕਿ 2 ਪਾ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ 2 ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ x ਲਿਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ, 65 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। L ਜੋ ਹੈ 50 ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, x ਜੋ ਹੈ 10 ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 50 + 10 + 20 ਕੀ ਹੈ 5 ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 65 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ 90 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ C ਕੀ ਹੈ 100 ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ x ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ -10 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 90 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 69। 69 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। 50 ਲਈ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ L। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 60 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 10 ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ 10 ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 9 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 9 ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। 9 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਜੋ ਹੈ 9 ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 69। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ 98 ਲਿਖੋ। 98 ਲਿਖੋ। 98 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ, 100 ਲਈ ਕੀ ਹੈ C ਹੈ ਨਾ, ਔਰ 90 ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 98। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 98। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 278 ਦਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 200 + 70 + 60, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 2 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 200, ਫਿਰ 7 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 7 70, ਔਰ +8 +8। ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 278। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।